థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ప్రపంచంలో ఎంతో మందిని గొప్ప వాళ్ళని చూస్తూనే ఉంటాం. అలా ప్రతిదినం మన డైలీ లైఫ్లో ఏదో ఒక వస్తువుని యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం. అలా ప్రతి వస్తువు ఎవరో ఒకరు మొదటగా కనుగొన్నదే. సో అలాంటి వాళ్ళని కొంతమందిని మనకు గుర్తు చేయడానికి వస్తున్నారు. కార్తీక జీవని అండ్ జుహాలియా. లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. My name is Kartika Jivani. I am from 2nd class. My name is Suhalya. I am from 2nd class. Respected correspondents and principal men, teachers, parents and my dear friends. Today telling about inventions. Light bulb, Thomas Edison, telephone, Alexander Graham, airplane, Wright brothers, penicillin, Alexander Fleming, computer, Charles Babbage, internet, Berners-Lee, television, video transfer, radio, Guglielmo Marconi, vaccination, Edward Jenner, automobile, Carl Benz, Michael, Norman Woodland, electric guitar, Les Paul, laser, Theodore Mime, polio vaccine, Jonas Salk, pacemaker, Wilson Great Batch, atomic bomb, J. Robert Oppenheimer, solar cell, Bell and Walkman, Akio Morita, digital camera, Steven Sesson, refrigerator, Oliver Ivan. Thank you. సో ఒక్కసారి పెద్దగా క్లాప్స్ ఇవ్వండి మా పిల్లలందరికీ. ఓ కొట్టేసేయండి అందరు, ఓ అని చెప్పేసేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. LKG students to come on to the dais to present a beautiful song. కొంచెం అడగరా బ్రో, కొంచెం
చినుకు ఉండలతో చిటపట చిరు సవ్వడితో నీలి మబ్బు పురుల ముడిని జాన విడిచి ఒళ్ళు మరిచి వాన జాన ఆడింది వైకారంగా నీళ్ళ కూలు జల్లింది సింగారంగా శనయేరై తన వేసింది చూడబుద్దైతాంది రాజిగా మాట్లాడబుద్దైతాంది రాజిగా చెయ్యి పట్టబుద్దైతాంది రాజిగా ముట్టు పెట్టబుద్దైతాంది రాజిగా నిన్ను చూస్తే ఎట్లా ఉంటాది గుండె గట్టిగా కొట్టేసుకుంటాది Mrs. Usha ma'am, Miss Monica ma'am and Miss Meera ma'am congratulated all the students as well as parents. You are motivated the children to keep on these type of activities. Now I request all the dignitaries to present certificates to our lovely children. This is the graduation time.
certificate. సార్ సార్ కొంచెం ముందరకు వచ్చేసేయండి. ఆపండి మేడం. సార్ బేబీ ముందుకు రా. Next, Nazia, Parnita, Zainab, Sai Rashmika. Respect correspondence, teacher, teachers, parents, my dear friends, parent-teacher meeting is one of the important activity in our school. Meeting is great opportunity for both parent and teacher while for fundamental culture. Thank you. If you want to drink some water, go back and drink. They are available for drinking. Chairs also available. తాగడానికి మంచినీళ్ళు వెనక సైడ్ ఉన్నాయండి. చైర్స్ కూడా ఉన్నాయి. Please cooperate with us. Don't take any videos also. Videos and photos we will provide, and we also going to give one link in the YouTube also. సో మామూలుగా క్లాసులో చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ కానీ యాక్టివిటీస్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి మేము వాట్సాప్ చేసాం. సో ఇంత గ్రాండ్గా ఇంత పెద్ద హ్యూజ్ ఫంక్షన్ మేము పంపించమా లింక్. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ అవర్ సెల్ఫ్. Now I invite second class students to perform a Brindavanam song. Let's welcome them. మైకల్ కృష్ణుడు వచ్చాడే వచ్చాడే కృష్ణుడు వచ్చాడే
our parents among our group. Anybody if interested to tell about our school, our children, I invite parents. Is anybody is interested? Please come on to the dais. Respected correspondent sir, principal madam, teachers and parents. Very well, good evening to one and all. So today we are celebrating very enjoyable of MS Reddy High School 7th annual day celebrations. I am the one of the parent of UKG. So today you are all enjoying very well, all the parents. So on this occasion I want to say something. సో మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను, ఒక చిన్న స్టోరీ. ఒక స్కూల్లో ఒకరోజు ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టారు. పేరెంట్ టీచర్ అదే స్కూల్లో చదువుతున్నారు. అయితే ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ అయిపోయాక టీచర్స్ అందరూ క్లాసులో కోసం చెక్ చేస్తున్నారు, ఎవరెవరు ఎలా రాశారు ఏంటి అని చెప్పండి. అయితే ఒక పాప రాసినటువంటి ఎస్ఏ రైటింగ్ చూసి ఆ మేడము చాలా బాధపడ్డది. పక్కన సార్ వచ్చి అడిగాడు, ఏందమ్మా ఇంత బాధపడుతున్నా అని చెప్పండి. అంటే దాంట్లో రాసినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఆ పాప నేను ఒక మొబైల్గా పుట్టుంటే ఎంత బాగుండేది అనగానే అది అందరికీ ఆశ్చర్యం అనిపించింది. ఏంటి ఆ విషయం ఏంటి, మొబైల్ ఏంటి అని. అంటే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారంటే మొబైల్ని ఎంత కేర్ తీసుకుంటారంటే అది ఏం జరిగినా దానికి 1,00,000 రూపాయలైనా ఖర్చు పెట్టేటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. కానీ పిల్లలతోని గడపడం అనేది చాలా తక్కువైపోతుంది. వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళారా, వచ్చారా, స్కూల్లో పాఠాలు చెప్పారా, మొత్తం టీచర్లదే ఇక. కానీ ఇంటికి వచ్చాక మనము తల్లిదండ్రులు ఎంతవరకు పిల్లలని చూసుకుంటున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఎవరు గమనించట్లేదు. అంటే అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ చూసి వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు. అంటే ఆ మొబైల్స్ మీద ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రజెంట్ జనరేషన్లో మన పిల్లల మీద మనం ఎంతవరకు చూసుకుంటున్నాం. మనం వాళ్ళు పాఠశాలకి ఇంటికి వచ్చాక వాళ్ళు ఏం హోంవర్క్ రాశారు, ఏం చదివారు, ఎలా ఉన్నారు అనేటువంటి దాన్ని ఎంతమంది గమనిస్తున్నారు. స్కూల్లో మేడం చెప్పిందా, ఇంటికి వచ్చినామా, హోంవర్క్ రావించినామా, అయిపోయిందా, ఎవరు ఎంతవరకు పిల్లలతో స్పెండ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఎంతమందికి మోరల్ వాల్యూస్ చెప్తున్నారు. స్కూల్లో చెప్పినటువంటి మోరల్ వాల్యూసే కాకుండా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జనరేషన్లో మనము తల్లిదండ్రులుగా మోరల్ వాల్యూస్ మనం ఎంతవరకు పిల్లలకి చెప్తున్నాము. ఈరోజు వాళ్ళని మనము ఎంత అభివృద్ధి చేస్తే భవిష్యత్తులో వాళ్ళు అంత అభివృద్ధి చెందుతారు. అంటే ఇక్కడ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, పాఠశాల పంపించామా, వచ్చామా, అయిపోయిందా, మనం ఫీజు కట్టామా, ఆ ఫీజు కట్టేటప్పుడు మార్కుల గురించి అడిగామా, అంతవరకే కాదు. కానీ దాని వెనుక పునాది అనేది మనం కూడా వేసుకోవాలి. ఇలాంటి సందర్భంలో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, పేరెంట్స్ యొక్క బాధ్యత అనేది ఇప్పుడున్నటువంటి జనరేషన్లో చాలా పెరిగింది. 50% టీచర్స్ అయితే మిగతా 50% పేరెంట్స్ది. అది చిన్న స్కూల్ కావచ్చు, పెద్ద స్కూల్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా కావచ్చు. కానీ పేరెంట్స్ అనేది మనము బాధ్యత తీసుకుంటేనే వారికి మనము న్యాయం చేయగలుగుతాము, భవిష్యత్తులో వాళ్ళకి ఒక ఉన్నత చదువు అనేది అందించగలుగుతాము. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పాఠశాల యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. హ్యాపీ 7th యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్. థ్యాంక్ యూ. ప్రోగ్రామ్స్ నచ్చలేదండి. చిన్న చిన్న పిల్లలండి, మా పిల్లలు నర్సరీ, ఎల్కేజీ, యూకేజీ పిల్లలు పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు. మరి మీరు పెద్ద క్లాప్స్ ఇస్తేనే వాళ్ళకి ధైర్యం వస్తుంది, వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారు. థ్యాంక్ యూ అండి. Our chief guest does not need any formal introduction, as he is a well-known person in our society. He is a good hard worker. His hobbies are reading books, communicating with children. He is good at maths and who is dedicated his life to serving others and making a difference. It is an honor to have our chief guest
here today, who is a true leader and an inspiration to many. We are privileged to have our chief guest. He is none other than Mr. Devarsheti Dhanardhan Garu, Coordinator for Quality Education, DEO in Suryapet District. Please welcome him to a dais and big round of applause. డేతో పాటుగా గ్రాడ్యుయేషన్ డే సెలబ్రేషన్స్కు విచ్చేసినటువంటి పేరెంట్స్కి, బంధుమిత్రులకి, ఇరుగు పొరుగు నైబర్స్కి అందరికీ కూడా జిల్లా విద్యాశాఖ పక్షాన శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి శ్రీనివాసుల ద్వయం, ఒక పక్క లింగాల శ్రీనివాస్ గారు, ఇంకొకరు చామకూరు శ్రీనివాస్ గారు, మరియు పాఠశాలలో ప్రిన్సిపాల్గా చురుకైన పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి రజనీ మేడం గారికి ఈ చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఇకపోతే నేనైతే ఎంత వెలకట్టలేని ఆనందాన్ని అయితే పొందాను. ఈ కార్యక్రమంలో నన్ను ఇక్కడ ముందు వరుసలో కూర్చోబెట్టి చూడమని చెప్తే నా అంత అదృష్టవంతుడు లేడనిపించింది. నిజంగా ఉత్సవాలు మిస్ అవ్వద్దు. ఉత్సవాలు ఒక మెడిసిన్, మందులాగా పనిచేస్తాయి. యానివర్సరీ డే అంటే అదొక ఉత్సవం. ఉత్సవాన్ని ఎలా చేసుకుంటున్నాం? అందరూ ఉత్సాహంగానే చేసుకుంటున్నాం. నాకైతే సంతోషంగానే చేసుకుంటున్నట్టు అనిపించింది. మన ప్రిన్సిపాల్ మేడంకి అప్పుడప్పుడు డౌట్ వచ్చినట్టుంది, చప్పట్లు కొట్టండి, కేరింతలేయండి అంటుంది. అలాంటి అనుమానమే అవసరం లేదు. అందరూ సంతోషంగానే ఈ కార్యక్రమంలో ఇన్వాల్వ్ అయినరు. పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ టీవీలలో, సినిమాల్లో లక్షలు తీసుకొని ఎలాగైతే పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తారో అంతకన్నా గొప్ప పర్ఫార్మెన్స్ స్టేజ్ మీద నుంచి ఇప్పుడు మన చిన్నారులు ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం. వాళ్ళు నిజంగా ఒక సెలబ్రిటీస్ కూడా ఆ వయసులో అంత పర్ఫామ్ చేస్తుండరు. చాలా చక్కటి పర్ఫార్మెన్స్. కొంతమంది ఎక్స్ప్రెషన్స్తో కిల్ చేశారు, కొంతమంది మూమెంట్స్తో కిల్ చేశారు, కొంతమంది మాటలతో చంపేశారు, మనందరిని ఊపేశారు ఒక వేవ్ లాగా. ఇది ఒక శక్తి కేంద్రము. పాఠశాల అనేది ఒక అధ్యయన కేంద్రం అంటారు జనరల్గా. అంటే నేర్చుకోవడానికి పిల్లలు వస్తారు, చదువు చెప్పడానికి గురువులు వస్తారు అని చెప్పి. కానీ ఇప్పుడు చూసింది డయాస్ మీద ఒక శక్తి కేంద్రం లాగా అనిపించింది. ఎంత ఎనర్జీ చూసామండి మనం నిజంగా. సో అదొక అదృష్టం. సో మరి నన్ను ఒక గెస్ట్గా పిలిచిన దాని వెనక ఒక నేపథ్యం ఉంది. శ్రీనివాసులు నా మనసును అర్థం చేసుకున్నారు, వాళ్ళ మనసు నేను అర్థం చేసుకొని ఉత్తుత్తి పొగడతలు, 4 గొప్ప మాటలు చెప్పడం కాదు, నన్ను గెస్ట్గా పిలిచారు కాబట్టి అసలు నిజంగా ఈ స్కూల్లో పిల్లలకు బాగా చెప్తున్నారా లేదా ఒకసారి చూస్తా నేను అని చెప్పి ఒక వారం 10 రోజుల కింద ఈ స్కూల్కి వచ్చి ప్రిన్సిపాల్ రూమ్లో కూర్చున్నాక నాకు నమ్మకం అనిపించింది. ప్రిన్సిపాల్ గారు బాగా కేర్ తీసుకుంటున్నారు, సర్వీస్ చేస్తున్నారు పిల్లలకని ఒక నమ్మకం అనిపించింది. అంతటితో నేను ఆగలే. క్లాస్ రూములు చూద్దాము, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూద్దామని చెప్పి అడిగాను. వారు దగ్గరుండి చూపించారు. నెక్స్ట్ ఏం చేశానంటే కొంతమంది పిల్లల్ని పిలిపియండి, వాళ్ళు రీడింగ్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, కాంప్రహెన్షన్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయని చెప్పి టెస్ట్ కూడా చేశాను. వేగంగా చదువుతున్నారు, చదివిన దాన్ని అర్థం చేసుకున్న దాన్ని సొంత మాటల్లో చెప్తున్నారు. కాబట్టి నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించి వారు 5 గంటలకు రమ్మని చెప్పారు. వారు చెప్పిన సమయానికి నేను రావడం జరిగింది. ఎందుకంటే మనసు అలా ఉరకలేసింది. ఎందుకంటే నాకు ఒక వింత అనుభూతి. గ్రాడ్యుయేషన్ డే, యాన్యువల్ డే అయితే 2-3 చూశాను నేను. కోదాడలో మన హుజూర్ నగర్లో గ్రీన్ వుడ్స్ స్కూల్ అని చూశాను. దాదాపు ఒక 3000 మంది ఆడియన్స్ కూర్చున్నారు అక్కడ. మేళ్ల చెరువులో హేమలతండ్ అనే ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల యానివర్సరీ డే చూశాను లాస్ట్ ఇయర్. అద్భుతంగా అక్కడ కూడా అసలు ఒక బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ కనుక ప్రదర్శిస్తే కూడా మాకు కుర్చీలు లేవని అడుగుతారు. కానీ ఇక్కడ కుర్చీలు ఉన్నా లేకున్నా ఇది మన పిల్లలు, మన బాధ్యత. వాళ్ళను ప్రోత్సహించాలి, అభినందించాలని చెప్పి నించుని కూడా చూస్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళంటే వాళ్ళకు పిల్లల బాల్యం అంటే, బడి అంటే ఎంత గౌరవం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఎవరైనా కానీ అనాది నుంచి నేటి వరకు, ఆధునిక యుగం వరకు, అనాది నుంచి ఆధునిక యుగం వరకు తల్లి ఒడి అంటే ఒక గౌరవం. తల్లి ఒడిలో పిల్లవాడు కనుక పెరిగిందంటే వాడు చాలా ప్రయోజకుడు అవుతాడు. ఎంత ప్రేమ, లాలన చేస్తే అంత ఉన్నత స్థితికి వస్తారు పిల్లలు. సో తల్లి ఒడి ఒకటి ఇంపార్టెంట్. రెండవది ఏంటంటే బడి. ఆ బడిలో పంపిస్తే విద్య అనేటువంటి ఒకటి అద్భుతది. విద్య అనేది మనిషికి ఉన్నటువంటి 3వ నేత్రము, జ్ఞాన నేత్రం అంటాము. ఎప్పుడైతే 3వ కన్ను అనేది విద్య రూపంలో ఉంటుందో తనను తాను అర్థం చేసుకొని చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను, సమాజాన్ని కూడా బాగా అర్థం చేసుకుంటాడు. కాబట్టి విద్య ద్వారానే మనుషులలో
మార్పు వస్తుంది, జీవితాలు మారుతాయి అనేటువంటి ఒక గొప్ప నమ్మకం అనాది నుంచి ఆధునిక యుగం వరకు చదువు మీద అంత నమ్మకం ఉండబట్టే పిల్లలను తల్లిదండ్రులు శ్రద్ధగా పాఠశాలకు పంపిస్తూ ఉంటారు. సో ఆ నమ్మకంతోనే మీరందరూ వచ్చారు. ఇప్పుడు ఒక పేరెంట్ కూడా మాట్లాడిండు, చాలా చక్కగా మాట్లాడిండు. 50% మాత్రమే టీచర్ల ద్వారా చదువు వస్తుంది, మిగతా 50% పేరెంట్స్ ద్వారా వస్తుంది అని చెప్పి. నిజమే, అది అక్షర సత్యం. పేరెంట్స్ మేము మంచి బడికి పంపిస్తున్నాం, వేల కొద్ది ఫీజు కట్టినాం, ఇంకా మా బాధ్యత అయిపోయిందని చేతులు దులుపుకుంటే కాదు. పేరెంట్స్ పిల్లల యొక్క మంచి చెడు, వాళ్ళకు జీవితంలో భావి జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్ళు ఏముంటాయో వాటిని నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక యాటిట్యూడ్ అంటే ఏందో అది ఖచ్చితంగా వైఖరి అంటాం దాన్ని. ఉదాహరణకు పిల్లలందరూ ధైర్యంగా చేశారు, ఏ ఒక్కరో కొద్దిగా భయపడ్డట్టుగా మేము చూసుకొని నవ్వాము. ఇక్కడ ఒక పిల్లవాడు ఏడుస్తూ కూడా స్టెప్స్ అయితే మిస్ కాలేదు, ముందు వరుసలో ఉండి ఏడుస్తున్నాడు కానీ అద్భుతంగా పెర్ఫామ్ చేయలేదు, డ్యాన్స్ అయితే మర్చిపోలేదు. అది ఎంతో మందికి ఆనందాన్ని ఇచ్చింది, బాధ్యత మర్చిపోలేదు. వారి ధైర్యం ఉన్నా లేకున్నా టీంలో ఉన్నాడు, ఒంటరిగా ఉంటే చేసేవాడు లేదు, కానీ ఒక జట్టులో ఉన్నాడు కాబట్టి అందరు చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో నా పిల్లవాడు అద్భుతంగా డ్యాన్స్ చేయడం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా ఇప్పుడు ఇది స్కూల్ అనేది గవర్నమెంట్ స్కూల్ అంటే ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయులకు వేతనాలు ఇస్తుంది, మరి ప్రైవేట్ స్కూల్లో వీళ్ళే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇక్కడ ఈ బిల్డింగ్ రెంట్ వాళ్ళే కట్టుకోవాలి, టీచర్లకు జీతాలు ఇచ్చుకోవాలంటే ఇది ఒక సేవా రంగం. ఈ యొక్క సర్వీస్ సెక్టార్, ఈ యొక్క సేవా రంగంలో వాళ్ళు లాభాపేక్ష ఉందో లేదో మరి నాతోనైతే చెప్పారు. వాళ్ళు మేము మినిమం ఫీజెస్తో చదువు చెప్పుకొస్తున్నాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రీత్యా చెప్పుకొస్తున్నాం అన్నారు. మరి యాన్యువల్ డే నాడు ఏ విధంగానైతే యూకేజీ చదివే పిల్లలందరినీ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చి 1వ క్లాస్కు పంపించారో వాళ్ళు కూడా లెక్కపత్రం చూసుకొని యాజమాన్యం వాళ్ళు కూడా ఓకే మాకైతే నష్టం జరగలేదు అనే స్థితి కల్పించాల్సిన బాధ్యత ఒక పేరెంట్స్గా మీ మీద ఉందనేటువంటిది నేను మీ దృష్టికి తీసుకురావస్తున్నాను. ఒకవేళ ఫీజులు ఇంతే ఉండాలి అనుకుంటే అడ్మిషన్ సంఖ్యను పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా సమస్యలు ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా, ఎన్నో జీవితంలో ఆర్థిక స్థితిగతులు అనేవి ఎవరైనా బేరీజు వేసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ శ్రమకు తగ్గట్టుగా మనం ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంటుందని ఈ సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఒక ధైర్యం గురించి ఒక మాట చెప్తాను. ఒక కవి చెప్తాడు, ఒక నది సముద్రంలో కలిసే ముందు భయపడుతుందట. నేను చిన్నగా ఉన్న నదిని సముద్రం చాలా విశాలంగా పెద్దగా ఉంది, నేను సముద్రంలో కలిస్తే ఇక నన్ను అందరూ మర్చిపోతారు, నా అస్తిత్వాన్ని కోల్పోతా, నన్ను ఎవరు గుర్తుపట్టరని చెప్పి భయపడుతుంటుందట నది. నేను ఎన్నో కానీ తనకు ఇక గత్యంతరం లేదు, వెనకకు పోయే పరిస్థితి లేదు, నది వెనకకు పోలేదు. కాబట్టి తన యొక్క వైఖరి యాటిట్యూడ్ మార్చుకుంటుంది. ఏమని మార్చుకుంటుంది అంటే నది నేను సముద్రంలో కలిస్తే నన్ను కూడా అందరూ సముద్రమే అంటారు కదా, ఇక నదిని నన్ను ఎవరు అన్నారు కదా, కాబట్టి నేను నది నుంచి సముద్రంగా మారబోతున్నాను అని చెప్పి తను ధైర్యం చెప్పుకుంటుందట. అట్లా జీవితంలో మనకు ధైర్యం పోతుంది, ఒక్కోసారి ధైర్యాన్ని కోల్పోతాం, కష్టం వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. అప్పుడు ధైర్యం మనకు ఎవరు చెప్పే వాళ్ళు ఉండరు, ఆదుకునే వాళ్ళు ఉండరు. మనం యాటిట్యూడ్ని చేంజ్ చేసుకోవడం ద్వారానే మనం ధైర్యం చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి ఈ పాఠశాల మనం ఇందాక గుడి బడి అనుకున్నాం. ఈ బడిలో నమస్కారం అనేది ఒకటి జరుగుతుందండి. నమస్కారానికి ఎంత శక్తి ఉంటుందంటే, నేను ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చదివాను. మహాభారతంలో మన కౌరవులు పాండవులు బాగా పోరాటం చేస్తుంటే ఇటువైపు అటువైపు ప్రాణ నష్టం జరుగుతున్న సందర్భంలో అప్పుడు మన దుర్యోధనుడు భీష్ముడిని ఉద్దేశించి, నువ్వు పక్షపాత ధోరణితో యుద్ధం చేస్తున్నావు, యుద్ధం ఎన్ని రోజులు అవుతుందా, నువ్వు కనుక కరెక్ట్గా పక్షపాతం లేకుండా యుద్ధం చేస్తే పాండవులందరూ చనిపోవాలి కదా అని అన్నప్పుడు పాండవుల శిబిరంలో భయం మొదలవుతుంది. భయం మొదలైనప్పుడు అప్పుడు కృష్ణుడిని అప్రోచ్ అవుతారు. కృష్ణుడు మంచి సలహాలు ఇస్తుంటాడు, యుద్ధం చేయడు కానీ వెనక నుంచి సలహాలు ఇస్తుంటాడు. అప్పుడు ద్రౌపదిని తీసుకెళ్ళి భీష్ముని దగ్గర తీసుకెళ్ళి శిబిరం బయట ఉండి భీష్ముని దగ్గరకు నువ్వు పోయి నమస్కారం పెట్టు, నమస్కారం పెట్టినప్పుడు ఆయన నిన్ను అఖండ సౌభాగ్యవతి భవ అని చెప్పి దీవిస్తాడు, అప్పుడు నీ భర్తలు క్షేమంగా ఉంటారని చెప్పి చెప్తాడు. అన్నట్టుగానే ఈ యొక్క ద్రౌపది పోయి ఆ భీష్ముని నమస్కారం చేసినప్పుడు ఆ విధంగానే ఆశీర్వదిస్తాడు. అంటే నమస్కారం అనేది ఎక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు పిల్లలు? పెద్దయితే అహం వస్తుంది, గర్వం వస్తుంది, నేను అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది, అభం శుభం తెలియని పిల్లలు పాఠశాలలో చాలా సంస్కారాలు నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి సంస్కారాలను నిలబెట్టుకుంటారు. కాబట్టి మరి ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటిది. తర్వాత పిల్లలు
పిల్లలను ప్రత్యక్షంగా నేను అంటున్నాను, ఇది యానివర్సరీ డే ఒక్కరోజే కాదు. 3 జూన్ పాఠశాల పెట్టినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకు ప్రతిరోజు పండగే. ఎందుకంటే పిల్లలతో కలిసి పనిచేయడం అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవడమే. ఒక ఆయన అంటాడు, ఐ ఫీల్ యంగ్ బికాజ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ చిల్డ్రన్ అంటాడు. పిల్లలతో కలిసి పనిచేయడం వల్ల మనం యువకులుగా మారుతామట, మన యొక్క ఆరోగ్యం అనేది ముందుకు వెళ్తుందట అని చెప్పి ఒక ఆయన, ఒక పెద్ద సైకాలజిస్ట్ అన్నాడు. కాబట్టి పిల్లలు అనేటువంటి వారితో కలిసి పనిచేయడం, వారితో టైం స్పెండ్ చేయడం వల్ల మనకు మంచి జరుగుతుంది, అదేవిధంగా పిల్లలకు కూడా మంచి జరుగుతుంది అనేటువంటి విశ్వాసం అనేది చాలామంది చెప్తున్నారు. ఇకపోతే మనందరం పాజిటివ్ మైండ్తో ఉండడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. జపాన్లో ఒక ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ 100 సంవత్సరాలు బతుకుతున్నారు. ఎందుకు అని చెప్పి రీసెర్చ్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమైనా శ్రీమంతులా, మరి వాళ్ళు ఏమైనా చక్కటి ఫుడ్ తీసుకుంటారా, ఎందుకు 100 సంవత్సరాలు బతుకుతారంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైనది ఏదో ఆ ఇష్టమైన పనిని వాళ్ళు చేసుకుండడం వల్ల 100 సంవత్సరాలు బతుకుతున్నారు, ఆరోగ్యంగా బతుకుతున్నారు. ఇప్పుడు పిల్లలకు మనం అందరం చూసాం, వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఇష్టంతో చేశారా కష్టంతో చేశారా? చాలా ఇష్టంతో చేశారు. ఇష్టంతో చేసే పని వల్ల వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ అనేది ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పేసి మనం నమ్మాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సరే, ఏదేమైనా వీళ్ళు ఒక కొటేషన్ రాసుకున్నారు, నాకు బాగా నచ్చింది. ఒక కొటేషన్ ఉంది, ఎంఎస్ రెడ్డి స్కూల్కు, హై స్కూల్కు, ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఎక్సలెన్స్ అని రాసుకున్నారు. అంటే పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం కెపాసిటీని, సామర్థ్యాలను మేము బయటికి తీస్తాం. భగవంతుడు కొన్ని నైపుణ్యాలు, సామర్థ్యాలు, శక్తులు ఇస్తారు, అంతర్గత శక్తులు ఇస్తారు ఆ పిల్లలకి. వాటన్నిటిని మేము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాము అని చెప్పి రాసుకున్నారు. నిజంగా వాళ్ళ యొక్క విజన్కు నేనైతే నా సెల్యూట్ చేస్తున్నా. మరి ఆ దిశలో మీరు కూడా పేరెంట్స్, యాజ్ ఎ పేరెంట్స్గా పిల్లలకు ఒక యాటిట్యూడ్ నేర్పాలి. నేను ఒక స్పిరిచువల్ సెషన్ అటెండ్ అయినప్పుడు ప్రధానంగా అన్ని సమస్యలకు కారణం ఏంటంటే ఆలోచన ఎలా ఉండాలంటే మన చూపుతోని, జ్ఞానేంద్రియాలతో వస్తుంది. వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే, ఉదాహరణకి ఈ చెట్టును చూసాం, ఎంత పచ్చగా ఉంది, ఎంత చల్లటి గాలి ఇస్తుంది, మనకు ప్రాణవాయువు ఇస్తుంది అని మనకొక ఆలోచన, చూడగానే రావాల్సిన ఆలోచన. కాబట్టి ఈ కొమ్మను విరిచొద్దు, ఈ కొమ్మను కనుక విరిస్తే మనకు నష్టం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఒక చేయాలి. ఒక వస్తువును చూసినా, ఒక వ్యక్తిని చూసినా, ఒక ప్రదేశాన్ని చూసినా ఎలాంటి ఆలోచన రావాలనేది యాజ్ ఏ పేరెంట్స్గా నేర్పియాలి. అన్ని స్కూల్లోనే నేర్పుతారని అనుకోవడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి పేరెంట్స్గా పిల్లలకు నేర్పాల్సింది ఏంటంటే సంకల్పం. సో మనకు దాంట్లో చెప్తారు, ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తి అంటారు. అంటే మనకు ఎలాంటి ఇచ్చ కోరిక ఉంటుందో అలాంటి జ్ఞానాన్ని అలవర్చుకొని అలాంటి జ్ఞానం ద్వారా మనం తయారవుతాం, మనం భవిష్యత్తు తయారవుతుందని చెప్పేసి మనం భావించవలసి వస్తుంది. అది థ్యాంక్ యూ. ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పాఠశాల యాజమాన్యానికి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నిజంగా నాకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ మధ్యలో అయితే ఒక పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి కోరాడ వెళ్ళాను. అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ నా లైఫ్లో. ఒక టీచర్ పుస్తకం రాస్తే వెళ్ళాను. ఈరోజు మన గ్రాడ్యుయేషన్ డే. నాకు ఇలా 53 సంవత్సరాలు. నేనైతే యూకేజీ పిల్లలకి ఇలా గ్రాడ్యుయేషన్ ఇచ్చి ఆశీర్వదించి వాళ్ళకు ఒక హ్యాపీనెస్ ఇచ్చి వాళ్ళ భవిష్యత్తులో భావి ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, లాయర్లు, భావి భారత పౌరులు కావడానికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్, ఒక మోటివేషన్ అనేది యూకేజీలోనే పడిందంటే ఆనాటి రోజుల్లో మనకి లేవు. ఆ పిల్లలకు అంత చక్కటి ఆపర్చునిటీ, అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పేరెంట్స్కు, యాజమాన్యానికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, sir, for giving your valuable, wonderful words today. I am from LKG. Respected parents, principal man, esteemed teachers, dear students, and honored guests. Kalasa Indita, smiles of pleasure. It is a wonderful to learn and to read, to short and classify, of the best look on colors. We
అలా ఒక గుద్దు కొట్టాలి. How is the performance, Andy? It's very nice, fabulous performance. ఇంతకాలం ఆమె కీర్తిని కొనియాడాల్సిందే. అమ్మ శబ్దానికి అర్థం అమ్మే. అమ్మ మనకు రూపాన్ని ఇచ్చిన అమృతమూర్తి. ఈ భూమి మీద అమృతం ఉందో లేదో కానీ అమృతం అనే మాటకు అర్థం అమ్మ. తన సర్వస్వం పిల్లల కోసం త్యాగం చేస్తూ మన అభ్యుదయం కోరేది అమ్మ. చివరి శ్వాస వరకు అనుక్షణం మనకే బ్రతుకుతుంది అమ్మ. ధరణి కన్నా ఎక్కువ భారాన్ని మోసేది అమ్మ. ఓంకారం విస్తృత రూపమే అమ్మ. తరాలు మారినా మనుషులు అంతరాలు మారినా అమ్మ ప్రేమ సజీవంగా ఉంటుంది. మన ఒంటిలో నెత్తురు ఆమె పాలతోనే ఎదిగింది. అమ్మది నిస్వార్థమైన ప్రేమ. తల్లి పిల్లలకు ప్రేమ పంచే విషయంలో ఏమాత్రం పేదరాలు కాదు. అమ్మ సేవల్ని లెక్కిస్తే ఏ కుబేరుడు చెల్లించలేని మొత్తం అవుతుంది. ఆమె దీవెనలు ఎంతని వెనకట్టగలం? విశ్వం ఉన్నంత కాలం ఆమె కీర్తిని కొనియాడాల్సిందే. అంతే కదండి. మరి అలాంటి అమ్మకి ఒక పెద్ద క్లాప్స్ ఇవ్వండి. సో ఇదే జోష్ తోటి మా పేరెంట్స్ కూడా తన పిల్లలతో ఒక పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలని కోరుకున్నారండి. మరి వాళ్ళకు ఒక బిగ్ క్లాప్ తోటి వెల్కమ్ పలుకుతాం. గివ్ దెమ్ ఏ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. ఏ నోమునో చిందో ఏ పూజ చేసిందో పరమేశ నీ వరము పొంది కురిసింది ఈ కన్న తల్లి తన శ్వాసతో బంధమల్లి. ఏ నోమునో చిందో ఏ పూజ చేసిందో పరమేశ నీ వరము పొంది కురిసింది ఈ కన్న తల్లి తన శ్వాసతో బంధమల్లి.
పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మా కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మా కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా తనలాని పాటలోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమ మధురిమ పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మా కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా పెదవే పలికిన మాటల్లోనే తీయని మాటే అమ్మా కదిలే దేవత అమ్మా కంటికి వెలుగమ్మా తనలో మమతే కలిపి పెడుతుంది ముద్దగా తనలాలి పాటలోని సరిగమ పంచుతుంది ప్రేమ మధురిమ
టీచర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడల్లా కళ్ళ చెమర్చాయండి. ఇట్స్ వెరీ రియల్, ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. సో గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ పేరెంట్స్ ఆల్సో, థ్యాంక్ యూ వెరీ నైస్. రెగ్యులర్ గా ఫుల్ అటెండెన్స్ తోటి ఉన్నారండి. 2 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఫుల్ అటెండెన్స్ తోటి ఉన్నారు. మా టీచర్స్ కూడా ఒకరు ఉన్నారండి. ఆ టీచర్ కి సన్మానం చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం. జ్వరం వచ్చినా వస్తూనే ఉంటారు. ఎలాంటి ఎంత ఇబ్బంది అయినా స్కూల్కి మాత్రం మానేయలేదండి. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లోనైనా తను ఫాస్ట్గా వస్తారు, అందరికంటే ముందు అలర్ట్గా ఉంటారు స్కూల్లో. సో అలాంటి వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఐ థింక్ టు హానర్ ద టీచర్స్. Come on to the dais to honor our teachers. Please welcome sir. పెట్టినప్పుడు నేను కూడా ఫీవర్ వచ్చింది సార్, నాకు జ్వరం వచ్చింది, నాకు లీవ్ శాంక్షన్ చేయండి అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న ప్రిన్సిపాల్ని అడిగితే, యు ఆర్ ఎ యంగ్ మ్యాన్, నువ్వు చాలా యువకుడిలాగా ఉన్నావు, నువ్వు తరగతిలో బోధించినా బోధించకుండా కూర్చో, నేనేమి ఇబ్బంది పడను, ఐ డోంట్ మైండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సిట్ ఇన్ ద క్లాస్ అండ్ డోంట్ టీచ్ అన్నారు. నేను ఆయన మాట తీసేయకుండా, సరే సార్ నేను స్కూల్కి వస్తాను, జ్వరం మీద ఉన్నప్పటికి కూడా స్కూల్కి వస్తానని చెప్పి స్కూల్కి వెళ్ళాను. నాకు కూర్చోవాలని అనిపించలేదు. ఆ జ్వరాన్ని కూడా నేను లెక్క పెట్టకుండా పాఠం చెప్పాను. అది ఆ విధంగా నిజంగా ఒక మంచి సాంప్రదాయానికి తెరదీసినటువంటి పాఠశాల యాజమాన్యానికి హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మాకు హక్కులు ఉన్నాయి, బాధ్యతలు ఉన్నాయి. నేను సెలవు పెట్టి నసీమా మేడం, షీ వర్క్స్ వెరీ హార్డ్ ఇన్ ద స్కూల్ ప్రిన్సెస్. మేడం సెంటర్ రండి, మేడం సెంటర్ వచ్చేసి ఓకే రైట్. She always thinks about the children like their own children. So she don't know what Madam, is sir. by absent. She don't know what Sir. is absent. Such a time she regularly comes to the school and prepares the children Okay. very well and make them the best. So thank you madam. Thank you Naseema ma'am. Next I would like to call Usha ma'am. వాళ్ళ చేతులు పెట్టి పక్కకు దులుపుకుంటాం. కానీ మా మేడం పొద్దుటి నుంచి సాయంత్రం వరకు పిల్లల్ని చాలా ఎంత ఇబ్బంది అయినా హ్యాపీ ఫేస్ తోటి ఆ స్మైల్ పోకుండా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు కష్టపడతారండి మేడం. గివ్ హర్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. మేడం కొద్దిగా ముందర వచ్చేసేయండి సార్, కొంచెం ఫ్రంట్ రండి, ఫ్రంట్కి రండి కంగ్రాచులేషన్స్ మ్యామ్. సార్. ఇక్కడ ఒక్క పేరెంట్ మాత్రం రెగ్యులర్గా ఒక్క ఈవెంట్ కూడా పోనివ్వండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ పార్టిసిపేట్ చేపించి ఇద్దరు పిల్లల్ని రెగ్యులర్గా ప్రతి గెటప్లో ప్రతి ఈవెంట్కి పార్టిసిపేట్ చేశారండి. సో మా స్కూల్ తరపు నుంచి పేరెంట్ కూడా కొంచెం చిన్న మూమెంట్ ప్రెజెంట్ చేయాలనుకున్నాం. ప్లీజ్ వెల్కమ్ నీజా మ్యామ్. వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను సార్. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి సార్ని మళ్ళీ ప్రోత్సహించి మరెన్నో కార్యక్రమాలకు ఇలాగే అటెండ్ అవుతూ మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తూ వారికి మా ప్రిన్సిపల్ మేడం అండ్ సార్ మిగతా అతిథులు కూడా సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. నింపుకోవడానికి కాబట్టి అలాంటి ఒక మంచి వ్యక్తి మీకు నేను నిత్యం అన్న అని పిలుస్తూ ఉంటాను. వారు కూడా ఇంత ఓపికగా ఈ పాఠశాల యొక్క అభివృద్ధిలో భాగంగా వచ్చినట్లు